प्रिय आत्मन सदगुरुदेव शिव कुमार शास्त्री जी महाराज की जय। सबुदिन भली आज मध्य निमाई मुनि आम संगरे अछंती। गत अध्याय ये हूँ आमर षष्ठ अध्याय आरंभ होछि। गत पंचम अध्याय आमे आलोचना करथिले आत्मा और परमात्मा विषय। आत्मा और परमात्मा एक ना दुई, तो आमर सिद्धांत होइथला जे एक। आज आम आलोचनार विषय रखिबा निमाई मुनि जय जी जय जी जय जी। आज प्रश्न आपण को हैला जे गत थर जो आलोचना होइथला आत्मा और परमात्मा एक ना दुई, से विषय आम किसी सिद्धांत पाइथिले। तो सेई एक रु दुई पर्यंत बा आत्मा रु परमात्मा पर्यंत जीवाई हेले जर्निंग करने हेले आमको जो साधन दरकार से साधनर समय सीमा बा समय निर्दिष्ट कौ समय हेले भल हम मुनि समाज मतरे से विषय किसी आलोकपात करंतु। आज्ञा। प्रिय आत्मन आमे धारावाहिक भाव ये मुनि समाज अमृतवाणी जारी रखिछु। तेणु प्रकृत आत्मा परमत्व प्राप्त करने हेले ताको निश्चिंत भाव योग साधन करिया पड़िबो। योग साधन समय जितेबले साधक तार चित्तवृत्ति निरोध करी मन को स्वरूप स्थित करे थाए, से परमत्व लाभ करी परमात्मा हो जाए थाए एवं परमानंद मध्य उपलब्धि करि थाए। यही ब्रह्मानंद बा परमानंद कोठी मिले समाधि सुख को कहा जाए। समाधि रे पहुंची से ब्रह्मानंद को प्राप्त करने को होता है। तेणु एथिपाई नित्य योग करा जाए। मन को एकाग्र करवा, निज आयत रखिबा बा विश्राम देवा उपाय उपाय को योग साधन कहा जाए। मात्र योग साधन आरंभ करवा लोकंकर आवश्यक मनर स्वभाव सहित परिचय करनेबा मन रे समय बड़ चिंता रही थाए। आमे खाली कहले हबनी, पढ़िले हबनी, शुणिले हबनी, आमे आकु नित्य साधन करिया को पड़िबो। पढ़िबा को पड़िबो जेंती, शुणिया को पड़िबो सेंती, साधन नित्य करिया को पड़िबो मध्य सेंती। जे पर्यंत आमे साधन न करचे से पर्यंत आमे परमत्व प्राप्त करि परिबा नहीं, परम पद लाभ करि परिबा नहीं। तेणु आमको साधन करिया को हेले एक निर्दिष्ट समय चयन करिया को पड़िबो। आमर दिन राति मिसिकी 8 प्रहर, राति होची 4 प्रहर, दिन होची 4 प्रहर। तेणु यही राति 4 प्रहर योग साधन करिया पय एक निरोला समय दरकार। तेणु राति जो 4 प्रहर तक सब भाग कराई। प्रथम प्रहर भोगी, द्वितीय प्रहर रोगी, तृतीय प्रहर चोर अनुरागी, चतुर्थ प्रहर जोगी। प्रथम प्रहर रे जीव भोग विलास रे समय बीते थाए। खाया पीवा, टीवी देखिबा इत्यादि यही समय विभिन्न मनोरंजन कार्यक्रम इत्यादि भोजी भात सब यही प्रथम प्रहर होता है। द्वितीय प्रहर रे रोगी कथा कहीं कहउची ना जार रोग है से प्रथम प्रहर रे भोग विलास रे माती रोग टिके लाघव जना जाए। जेतले द्वितीय प्रहर आरंभ हुए समस्ते खाई पी सोई पड़ती। रोगी कौन करे ना से एकुटिया रोग आउ सी
ତାର କେବଳ ରୋଗ ପାଖରେ ମନେ ରହେ, ରୋଗର ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାକୁ ବେଶୀ ଜାଣି ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ଏକଡ ନଉଟା ସେକଡ ନଉଟା କଡ ନଉଟି ନଉଟେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲେ କି ଉପଶମ ଲାଗିଲେ ସିଏ 12 ବେଳକୁ ତାକୁ ନିଦଟି ଆସେ। ଏଇ ନିଦ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂସାର ସାରା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଚୋର ମାନେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଗାଢ ନିଦ ବେଳେ ଚୋରି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚୋରି କରିବାକୁ ବାହାରନ୍ତି, ସେମାନେ କାହା ଘରେ ପଶି ଚୋରି ଚାରି କରନ୍ତି। ଚୋରି ସେ ସେଇ 12 ରୁ 3 ଭିତରେ କଲେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦ୍ରରେ ଲୋକ ଶୋଇଥିବେ। ସେ ତୃତୀୟ ପ୍ରହର। ତୃତୀୟ ପ୍ରହର। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର ହଉଛି ଯୋଗୀ। ଯୋଗୀ ମାନେ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବାକୁ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରକୁ ଚୟନ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରକୁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହଉଛି ନିରୋଳା, ଏକାଞ୍ଚନ ଆଉ ସାଧନ କରିବାକୁ ନିରୋଳା ସମୟ ଦରକାର। ନିରୋଳା ସମୟରେ ସାଧନ କଲେ କଣ ହବ ନା ମନର ଚଞ୍ଚଳତା ଏତେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏକରେ ଆମେ ଶୋଇକି ଉଠିଥିବା ମନ ଶାନ୍ତ ଥିବ, ଦୁଇରେ ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ହେଇନଥିବ, ବାସନ ମଜା କି ପିଲା କାନ୍ଦିବା କି କାଉ ରାବିବା ଗୋରୁଟିଏ ବୋବେଇବା ଏମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ ହୋଇନଥିବ। କାହିଁକି ନା ରାତି ପାଇଲେ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ନିରୋଳା ସମୟରେ ଆମେ ଯୋଗ ସାଧନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେଇ ନିରୋଳା ସମୟ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ। ସେଇ ସମୟରେ ଆମକୁ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରିନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ମନକୁ ଆମେ ସୂଚନା ଦେବା କଣ ନା ଆମେ କେତେବେଳେ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ 3 ରୁ 6 ଭିତରେ କୋଉ ସମୟଟାକୁ ଆମେ ଚୟନ କରିବା। 3ଟାରେ ଉଠିବା କି 4ଟାରେ ଉଠିବା କି 4:30ଟାରେ ଉଠିବା କି 5ଟାରେ ଉଠିବା, ସେଟା ଆମ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ସମୟଟାକୁ ଆମେ ନିଜର ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ମନେ କରିବା, ମନକୁ ଆମେ ସେଠି କହିଦେବା ଠିକ କେତେବେଳେ ନା 4 ବାଜିଲେ ଆମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଦବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ମନରେ ଘଟେ। ମନ ଆମକୁ ଠିକ ସେ 4 ବାଜିଲେ ସେ ଆମକୁ ଉଠେଇଦବ। 1 ମିନିଟ ଏକର ସେକର ହବନି। ସେ ଆମକୁ କେମିତି ଉଠେଇବ ନା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନର ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ସଂସାରରେ ଆମକୁ ବାଘ ଗୋଡୁଛି, ଗୋଡି ଗୋଡି ମାଡି ବସି କାମୁଡି ଦେଇଛି। ଆମ ନିଦ ଫଟକିନ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 4ଟା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରହର କହିକି ଶୋଇଥିଲେ, 9 ରୁ 10 ଭିତରେ ଆମେ ଶୋଇଥିଲେ, ମତେ 4ରେ ଉଠେଇଦବ। ଆତ୍ମଦେବ ସେଇଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରି ମନ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ନିଦଟି ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଆମେ ଯଦି ଆଳସ୍ୟର ବଶୀଭୂତ ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କଡ ନଉଟି ନଉଟି ପୁଣି ଟିକେ ନିଦ ଲାଗିଯିବ। ନିଦ ଲାଗିଗଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, ପୁଣି ଶୋଇପଡିବା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଉଠି ପଡିବା ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ନ ଉଠିକି ଆମେ ଯଦି ଡେରି କରିଦେବା, ରାତି ପାଇଯିବ, ଆମେ ଯୋଗ ସାଧନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ 9ଟି ବିଘ୍ନ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରମାଦ, ହଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଘ୍ନ, ଯେ କି ଆହା ଆଜି ତ ଯୋଗ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ଆଉ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଦ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରମାଦ ଗୋଟେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯୋଗ ସାଧକ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ସମୟଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୋ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା ମୁଁ ଉଠିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଉଠିଯିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମର ଭୋର 5ଟା ବେଳେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛେ, ଭୋର 5ଟା ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଝାଡା ଯାଉଛେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ କି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 5ଟା ବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛେ ମାନେ ଠିକ 5ଟା ବେଳେ ଆମର ଝାଡା ଲାଗିବ, ଆଉ ମନ ବି ମନେ ପକେଇଦବ ଏଇ ଝାଡା ଯିବା କଥା। ଅନେକ ଲୋକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଖାଆନ୍ତି, 12ଟା ବେଳେ ଖାଇବେ ତ 12ଟା ବେଳେ, 7ଟା ବେଳେ ତ ଖାଇବେ 7ଟା ବେଳେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟଟା ହେଲେ ମନ ମନେ ପକେଇ ଦିଏ ଖାଇବା ବେଳ
ହେଲା ଯେମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 10ରେ ଅଫିସ ଖୋଲା ହବ ଏବଂ 4ରେ ଛୁଟି ହବ। ଇଏ ମନ ତତ୍ପର କରାଏ 10ରେ ଖୋଲା ହବ ମାନେ କେତେ ଦୂରରେ ଆମ ଅଫିସ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଯିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲେ କେତେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଖାଇକି ମାନେ ବାହାରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଏ ମନ ମନେ ପକେଇଦବ। ତେଣୁ ସମୟର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ। ତେଣୁ ଏ ସମୟର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମୟ ପ୍ରତି ନଜର ଦେବା ଦରକାର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମୟ ପ୍ରତି ନଜର ନ ଦେଇଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଠିକ ଭାବେ ଯୋଗ ସାଧନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମୟ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନଜର ଦେବା ଦରକାର ଯେ ମନ ଉପରେ ସମୟର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ନିତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯୋଗ ସାଧନ କଲେ ସମୟକ୍ରମେ ଚିତ୍ତ ଆପେ ଆପେ ଏକାଗ୍ର ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ସଦ୍ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ନିତ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ସେ ଚିତ୍ତ ଆପେ ଆପେ ଏକାଗ୍ର ହେବ। ଏ ଚିତ୍ତ ଏକାଗ୍ର କାହିଁକି ଦରକାର ନା ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ନିରୁଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସହଜ। ଯଦି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ମନ, ବ୍ୟଗ୍ର ମନ, ଚିନ୍ତିତ ମନ ସେ ଏକାଗ୍ର ସହଜରେ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକାଗ୍ର ମନର ଏକାଗ୍ର ପୂର୍ବରୁ ତାର ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ଥାଏ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରସନ୍ନ ଅବସ୍ଥା। ମନ ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଥିବ ଏକାଗ୍ର ହେବା ପାଇଁ ସହଜ। ତେଣୁ ଏକାଗ୍ର ହେଲେ ସେ ନିରୁଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସହଜ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମନ କ'ଣ କରିବ ନା ଆପେ ଆପେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବା ସମୟକ୍ରମେ ସେ ଆପେ ଆପେ ଏକାଗ୍ର ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଭଲ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ସମୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଲେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ମୁନିମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ହେଉ ବା ପୁରୁଣା ହେଉ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଣୁ ପୁଣି ୟା ପର ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଯୋଉଠି ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଣୁକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିବା। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୀବ। ଜୟ ଜୀବ।